আহিবলগৰ দিনৰ পল্ট্ৰি ফাৰ্মৰ কাৰণে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা আমি বিশেষ পুঁজি স্পেচিয়েল পেকেজৰ জৰিয়তে আমি 5 কোটি 10 কোটি মানে আমি ইয়াত ইনভেষ্ট কৰিম। কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা দিয়া হ'ব আৰু এটা যাতে পিগাৰী আৰু পল্ট্ৰি সেই দুটা আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা যি কৰিব লাগে আমি সেই সুবিধাটো কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। জিলাখনৰ পশুপালকসকলক অনাগত दुखी हैं महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी, अजीत पवार जी, सेना के जवान राष्ट्रीय सम्मान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी सबसे नमन कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जी, प्रधानमंत्री जी और या देशर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आহি उपस्थित হৈছে লতা দিদিৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰত অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিবলৈ। ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল যে 6 বজাৰ পৰা 6:30 বজাৰ ভিতৰত তেওঁ আহি উপস্থিত হ'ব আৰু তেওঁ 6:18 লগে লগে তাত আহি উপস্থিত হৈছে আৰু বৰ্তমান 6:22 হৈছে আৰু বৰ্তমান অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী লতা দিদিৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰত। আমাৰ সাংবাদিক তাত উপস্থিত আছে, যোগাযোগ কৰিছোঁ। पार्थिव शरीर के पास पुष्प अर्पित करने के लिए फिलहाल पीएम आगे बढ़ते हुए ये आज की एक ऐसी तस्वीर है जो सच्चाई से सच से सामना करने वाली तस्वीर है, यानी कि मृत्यु एक ऐसी सच्चाई जिससे हम सबको स्वीकार करना होता है, चाहे हम कितने भी प्रभावशाली हो, लेकिन इसके सामने आकर हम सबको नमन करना होता है, झुक जाना होता है। और आज देश के प्रधानमंत्री आज अपनी दीदी के पास पहुंचे हुए हैं और वही जुड़ाव, वही लगाव आप देख रहे हैं। पीएम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन कर रहे हैं और हम सबको मालूम है कि पीएम उन तमाम स्मृतियों को आज अपने जहन में तरोताजा कर रहे होंगे जो दीदी से उनका जुड़ाव रहा है। परिक्रमा करते हुए इस पार्थिव शरीर के फिलहाल उन्हें लग रहा होगा कि काश दीदी अभी उठ के और बातें करे उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो हम सब के लिए प्रधानमंत्री है, लेकिन दीदी के लिए अलग ही भावनाएं थी। दीदी का जो स्नेह उनके लिए था वो एक भाई के तौर पे था, एक ऐसा लगाव, एक ऐसा जुड़ाव था। वो कहती थी कि महफूज हाथों में ये देश है, ऐसा उनका मानना था। और वक्त वक्त पे जब बड़े फैसले इस देश में लिए जाते थे तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो बधाई भी देती थी। वो भले ही गानों की दुनिया से, संगीत की दुनिया से, फिल्मी दुनिया से भले ही अपने घर में खुद को कैद कर चुकी हूँ तबीयत नासाज होने की वजह से, लेकिन जब बात देश की आती थी तो दीदी ट्विटर के जरिए अपनी भावनाएं जाहिर करती थी। और आज देश के प्रधानमंत्री ने यहाँ पहुंचकर ये दीदी को एहसास दिला दिया कि उनके तरफ से भी वही प्रगाढ़, वही रिश्ता था, वही उनके मन में आदर, वही स्नेह, वही श्रद्धा। और सिर्फ ये दो लोगों के, दो शख्सियतों के बीच का स्नेह ही नहीं है, बल्कि इसके अलावा ये स्नेह ये भी दिखाता है कि दीदी भारतवर्ष की धरोहर है और इस धरोहर को फिलहाल नमन करते हुए ये तमाम बड़े शख्सियत, ये आज की तस्वीरें और चंद लम्हों के लिए दीदी अब हम सब के बीच में हैं पार्थिव शरीर के तौर पे और हम सब उनको नमन कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री या इसके अलावा जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, या एक एक करके हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें आज की बहुत खास है, बहुत बड़ी तस्वीरें हैं और देश के प्रधानमंत्री पहुंचे हुए। सिक्योरिटी के लिहाज से तमाम बंदोबस्त किए गए हैं क्योंकि पीएम की मौजूदगी है यहाँ पे। पुलिसकर्मी अब यहाँ पे जो आम लोग आ रहे थे दर्शन करने के लिए, अब उनके आने की आजादी नहीं है, अब उन पे पाबंदी लग चुका है क्योंकि पीएम के आने से पहले आम लोगों को दर्शन करवा दिया गया और अब कोई दर्शन नहीं कर रहा है। अब पीएम के आने के बाद अब ये प्रक्रिया जल्दी जल्दी निभाई जाएगी क्योंकि यहाँ पे मुंबई में अब सूर्यास्त होने को ही है और यहाँ पे भी अब धुंधलका छट रहा है। यानी जो पहले से ही बातें कही जा रही थी कि
मुहूर्त के हिसाब से, क्योंकि अंतिम संस्कार को लेकर भी एक नियम होता है और उस नियम को भी हमें निभाना होता है और उसी नियम को निभाते हुए अब ये जो प्रक्रिया है बहुत जल्द ही निभाई जाने वाली है। पीएम की मौजूदगी में प्रक्रिया निभाई जाने वाली है और देश के प्रधानमंत्री की मौजूदगी और दीदी के परिवारजन और सभी करीबी लोग और फिल्म इंडस्ट्री के चुनिंदा लोग, क्योंकि अब देख रहे हैं आप कोरोना का माहौल है तो बहुत लोगों को आने की मनाही भी है और यही वजह है कि सभी लोग नहीं पहुंचे हुए हैं। जिन जिन लोगों को परमिशन मिला है वही सभी लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, वरना ये शिवाजी पार्क में एक भी ऐसी जगह हमें देखने को नहीं मिलती जहां पे लोग ना हो। लेकिन इस बीच हमारे सहयोगी विक्रांत भी हमारे साथ मौजूद है। विक्रांत, आज हम देख पा रहे हैं इन तस्वीरों के जरिए कि दीदी का कद क्या था। वो भारतवर्ष की ना सिर्फ धरोहर थी बल्कि हमारे पीएम से उनका अगाध स्नेह भी रहा है और ये बातें यहाँ पे साबित होती हुई विक्रांत दिख रही हैं। देखिए, बिल्कुल इस समय यहाँ पर आप देखिए कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी है, मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं, तमाम जो राज्य के बड़े नेता है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, खेल जगत, फिल्म जगत, सभी के जो दिग्गज है यहाँ पर पहुंचे हुए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यहाँ पर है, सभी एक एक कर अपनी श्रद्धांजलि यहाँ पर दे रहे हैं। और इस समय क्योंकि वीआईपी मूवमेंट है, प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं, इसलिए जो आम लोग हैं उनको थोड़ा रोका गया। अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो कि पीछे की तरफ आम लोगों की एंट्री अभी थोड़ा रोकी गई है क्योंकि प्रधानमंत्री और तमाम वीआईपी की यहाँ पर एंट्री है, वरना ये जो पूरा इलाका था यहाँ पर पूरी तरीके से आम आदमी जो दर्शन करके दूर से ही दर्शन करके निकल रहे थे। अब देखिए कि यहाँ पर दूर तक लोगों की निगाहें इसी तरफ है, भले वो यहाँ अपनी इतनी दूर से लता दीदी को नहीं देख पा रही हैं लेकिन उनकी निगाहें यहीं पर है। मैं अपने कैमरामैन स्वप्निल से कहूंगा कि वो एक उस तरफ आए, जो लाइन अभी रोक दी गई है, पब्लिक वहां पर खड़ी हुई है लेकिन वहां पर अभी क्योंकि रोक दिया गया है क्योंकि वीआईपी मूवमेंट है, इस कारण से आगे लोग नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन लाइन लगी हुई है। इसके अलावा गेट पर भी अभी लोगों को रोक दिया गया है क्योंकि लता दीदी के यहाँ पर दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं, राज्य के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं और इस समय मीडिया का भारी जमावड़ा, देश और विदेश की मीडिया यहाँ पर पहुंची हुई है क्योंकि लता दीदी अपनी आवाज के जरिए केवल हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया भर में पहचान रखती थी और यहाँ पर पूरा मैदान इस समय भरा, मीडिया की कर्मियों की भारी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। सभी लोग अपने कैमरे में एक बार आखिरी बार लता दीदी को कैप्चर करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री का उनसे क्या स्नेह था इसका अंदाजा इसी बात से लग सकता है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर अंतिम उनको कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे और इस समय नारे वही लग रहे हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा लता दीदी का नाम रहेगा। तो निश्चित तौर पर लता दीदी की शख्सियत इतनी बड़ी शख्सियत थी कि जिस तरीके का प्यार उन्हें मिला है समाज के सभी वर्गों के लोगों का, वो एकदम अद्वितीय है और वो यहाँ पर साफ दिखाई भी दे रहा है। बिल्कुल विक्रांत, हम आपके पास लौटेंगे। आप सब शिवाजी पार्क में ही हैं और फिलहाल ये तस्वीरें और ये आपलोके देखिसे देशर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतिम श्रद्धांजलि ज्ञापन करिছে, তাত কিছু লোকসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিছে, আসন গ্ৰহণ কৰিছে ইয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আৰু লগত মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছে আৰু আন নেতাসকলক দেখা গৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীও কিছু পৰিমাণে ভাবুক হৈ পৰিছে আৰু তেওঁ শোকত ম্ৰিয়মান হৈ পৰিছে। স্বাভাৱিক সেইটো হ'বই, কি ৰাজনেতা কি সামাজিক নেতা, প্ৰতিগৰাকী নেতা মন্ত্ৰী অথবা সাংস্কৃতিক কৰ্মী, ক্ৰীড়া জগতৰ ব্যক্তি, প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰৰ ব্যক্তি, অৰ্থনীতিৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তি প্ৰতিগৰাকীয়ে লতা মংগেশকাৰক খুব ভাল পাইছিল। আৰু লতা মংগেশকাৰ যে আজিৰ যুগৰ এইসকল লোকৰ মাজতেই প্ৰিয় তেনে নহয়। লতা মংগেশকাৰ সৌ তাহানিতেই সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনৰো প্ৰিয় আছিল, প্ৰধানমন্ত্ৰী তেতিয়াৰ জৱাহৰলাল নেহৰুৰো প্ৰিয় আছিল। মুঠতে যুগে যুগে বহু গুণমুগ্ধৰ সৃষ্টি কৰি আহিছিল লতা মংগেশকাৰে। আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে একোটা প্ৰজন্ম, প্ৰায় প্ৰত্যেকটো প্ৰজন্মই যেতিয়াই লতা দিদিয়ে জন্মগ্ৰহণ কৰিলে, যেতিয়া লতা দিদিয়ে এই সমগ্ৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিল, তাৰ পৰাই ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰতিটো প্ৰজন্মই লতা দিদিক অনুকৰণ কৰি আহিছে, লতা দিদিৰ গান শুনি আহিছে, তেওঁৰ সকলো গানতেই মন্ত্ৰমুগ্ধ হৈ আহিছে। সেইগৰাকী মহান ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰিণী লতা মংগেশকাৰ। আৰু বৰ্তমান দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ পাছত তাৰ পৰা ৰাওনা হৈছে আৰু এতিয়া অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন হ'ব। কিছু হিন্দু নীতি নিয়ম আছে, সেই নীতি নিয়ম অনুসৰি সন্ধিয়া হোৱাৰ আগে আগেই বা আন্ধাৰ হোৱাৰ আগে আগেই অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন হ'ব লাগে আৰু সেই নিয়ম অনুসৰি এতিয়া অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰিবলৈ গৈ আছে।
যিখিনি ধৰ্মীয় নীতি নিয়ম আছে সেইখিনি কৰা হৈছে এতিয়া সম্পূৰ্ণ ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদাৰে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হ'ব লতা মংগেশকাৰৰ এক স্বৰ্ণীল বৰ্ণীল জীৱন পৰিক্ৰমা ইতিমধ্যে ধাৰাবাহিকভাৱে আমি আপোনালোকক কৈ আছোঁ নিজৰ জীৱনকালত তেওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে কি অৱদান আগবঢ়াই গ'ল তেওঁৰ অৱদানৰ কথা কৈ থাকিলেও যেন উৰকে নপৰিব তেওঁ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত যদিও তেওঁ এগৰাকী সাংস্কৃতিক কৰ্মী আছিল এগৰাকী মহান শিল্পী আছিল কিন্তু আন প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে সেয়া লাগিলে সামাজিক ক্ষেত্ৰই হওক বা মানুহৰ মনৰ ভাৱৰ আদান প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰতে হওক তেওঁ যিখিনি তাত অৰিহণা আগবঢ়াই থৈ গৈছে সেই অৰিহণা কোনেও কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে তেওঁৰ ব্যক্তিত্ব এনেকুৱা সহজ সৰল ব্যক্তিত্ব যি ব্যক্তিত্বত সকলো আকৰ্ষিত হৈ পৰে তেওঁৰ কোনো ধৰণৰ অহংকাৰ নাছিল ইমান এগৰাকী মহান ব্যক্তি হৈও ইমান এগৰাকী মহান শিল্পী হৈও অহংকাৰ নোহোৱাকৈ তেওঁ জীৱনটো পাৰ কৰিলে আৰু তেওঁ জীৱনৰ মূল মন্ত্ৰই আছিল সেইটো যে অহংকাৰ কেতিয়াও কৰিব নাপায় অহংকাৰীৰ পতন হয় সেই কথা লতা মংগেশকাৰে বাৰে বাৰে বিভিন্ন সাক্ষাৎকাৰত কৈছিল আৰু তেওঁ প্ৰতিটো গানক নিজৰ সন্তানৰ দৰে পালন কৰিছিল প্ৰতিটো গান যেতিয়াই নতুন এটা প্ৰজেক্টত তেওঁ কাম কৰে তেতিয়াই সেই প্ৰজেক্টটোত সমৰ্পণ কৰি দিয়ে নিজকে তেওঁ সেই সমৰ্পণ বা সমৰ্পিত মনোভাৱৰ বাবেই তেওঁ প্ৰতিটো গানেই চিৰসেউজ হৈ পৰে কালজয়ী হৈ পৰে এয়াই হ'ল লতা মংগেশকাৰৰ ব্যক্তিত্ব আৰু এনেধৰণৰ মহান ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰিণী এগৰাকী মহান শিল্পীক বিদায়ৰ ক্ষণত VVIPৰ পয়োভৰ ঘটিছে ধপলিয়াই আহিছে সকলো কোন ক'ত আছে সেইটো চোৱা নাই য'তেই আছে তাৰ পৰাই গুচি আহিছে লতা মংগেশকাৰক অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিবলৈ আৰু বৰ বেছি সময় নাই অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া হ'ব লতা দিদিৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰ পঞ্চভূতত বিলীন হৈ যাব মাত্ৰ আৰু কেইটামান ক্ষণৰ বাবেহে লতা দিদিৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰটো আমাৰ মাজত আছে তাৰ পাছত শাৰীৰিকভাৱে এইগৰাকী মহান শিল্পী আমাৰ মাজত আৰু নাথাকে কেইটামান ক্ষণৰ পাছতেই অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন হ'ব কিন্তু তেওঁৰ সৃষ্টি আৰু কণ্ঠ চিৰদিন চিৰকাল প্ৰবাহিত হৈ থাকিব প্ৰতিজন ভাৰতীয়ৰ শিৰাই শিৰাই প্ৰতিজন ভাৰতীয়ৰ মন মগজুত সদায় জীয়াই থাকিব এইগৰাকী মহান শিল্পী এখন খোলা কিতাপ লতা দিদিৰ জীৱন পৰিক্ৰমা আৰু লতা দিদিৰ জীৱন পৰিক্ৰমাটো যদি ভালদৰে অধ্যয়ন কৰা হয় তেনেহ'লে জীৱন যুঁজত কেনেধৰণে আগবাঢ়ি যাব লাগে হতাশ নহয় নিজৰ পথৰ পৰা লক্ষ্যভ্ৰষ্ট নহয় তাৰেই উদাহৰণ লতা মংগেশকাৰ যিগৰাকী লতা মংগেশকাৰে সংগীতৰ আদিপাঠ তেওঁৰ পিতৃৰ পৰা শিকিছিল সেই পিতৃক 13 বছৰ বয়সত হেৰুৱাইছিল তাৰ পাছতো তেওঁ থমকি ৰোৱা নাছিল আৰু বহু ঘাত প্ৰতিঘাত আহিছিল সকলো হেলাৰঙে অতিক্ৰম কৰি গৈছিল সেইগৰাকী লতা দিদিৰ পৰা আজিৰ যুৱ প্ৰজন্মই বহুখিনি শিকিবলগীয়া আছে আৰু সেয়েহে হয়তো প্ৰতিজন ভাৰতীয়ৰ আজি চকু সেমেকি উঠিছে সকলোৱে চকুলো টুকিছে এনে এগৰাকী মহান ব্যক্তিত্বক হেৰুৱাই পুনৰ সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ অতি সোনকালে উভতি আহিম এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰলৈ এতিয়া বিশ্বই জানে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড দিনত সময়ৰ সৈতে খোজ মিলাই আগুৱাই নিয়াৰ বাবে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে প্ৰয়োজনত আৰু অধিক পুঁজি ব্যয় কৰিব বুলিও মন্তব্য কৰে পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী তুলিৰাম ৰংহাঙে হাওৰাঘাটৰ পৰা গৌতম সূত্ৰধৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মৰিগাঁৱত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে সমাজ ধ্বংসকাৰী বিভিন্ন ধৰণৰ নিচা যেনে ড্ৰাগছ ভাং মদ আদি আসক্ত যুৱকসকলক নিচামুক্ত কৰাৰ প্ৰয়াসেৰে মৰিগাঁও সোণাৰীগাঁৱত এটি নিচামুক্ত আৰু পৰামৰ্শ প্ৰদান কেন্দ্ৰ বুধবাৰে মুকলি কৰে এই মুকলি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মৰিগাঁও জিলা গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ চক্ৰ সংগঠক দিগন্ত কলিতা শিক্ষক তথা সমাজসেৱক আজগৰ আলী
শোলমাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি আমিনুল হকৰ লগতে বহুকেইজন বিশেষ ব্যক্তি। এইসকল ভাই বন্ধু আজি আমাৰ সমাজত বিশৃংখলতা এটা সৃষ্টি কৰিছে, সমাজখনৰ পৰিৱেশটো নষ্ট কৰিছে, প্লাছ ঘৰৰ পৰিস্থিতি নষ্ট কৰিছে। তো তেখেতসকলক কিদৰে আমি সুস্থ পৰিৱেশ এটা গঢ় দিব পাৰোঁ, তেখেতসকলৰ মানসিকতা, তেখেতসকলৰ শাৰীৰিকভাৱে আৰু তেখেতসকলক কেনেকৈ আধ্যাত্মিকভাৱে আমি সুস্থ কৰিব পাৰোঁ, সেই চিন্তা লৈ পেলাই আপোনালোকৰ মৰিগাঁও মাজমজিয়াত আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁহি। আমি ইয়াত ট্ৰিটমেণ্টটো 3টা ভাগত দিয়া হয়। ফাৰ্ষ্ট হৈছে ডিটক্সিফিকেশ্যন, দ্বিতীয়টো হৈছে ডি এডিকশ্যন, 3 নম্বৰটো হৈছে ৰিহেবিলিটেশ্যন। আপোনালোকে 24/7 24 ঘণ্টা আমাৰ লোকৰ লগত সংযোগ ৰাখিব পাৰে। আমাৰ হেল্পলাইন নম্বৰ আছে 6002685337। এইটো আমাৰ 24/7 আমাৰ আপোনাৰ অনলাইন থাকে, যোনটো উৎসাহ লৈ পেলাই। এসময়ৰ নগাঁৱৰ নিচাসক্ত যুৱক মুহিব মজুমদাৰে নিচামুক্ত কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে নিচাসক্তৰ পৰা মুক্ত হৈ সমাজৰ পৰা বিপদগামী হোৱা যুৱকসকলক পুনৰ সমাজৰ মূলসুঁতিলৈ ঘূৰাই অনাৰ প্ৰয়াসেৰে নগাঁৱৰ লগতে মৰিগাঁও জিলাতো গুঞ্জ নামেৰে এটি নিচামুক্ত আৰু পৰামৰ্শ প্ৰদান কেন্দ্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। মৰিগাঁৱৰ পৰা পৱনজ্যোতি ডেকা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। শিৱসাগৰ খেলুৱা দুৱৰী গাঁৱত ডিম্বেশ্বৰ চাৰুকীয়া আৰু ভদ্ৰ বৰুৱা নামৰ ব্যক্তি দুজনে গাহৰি পালনেৰে দেখুৱাইছে স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন। নিজাকৈ বছৰি 40ৰ পৰা 50টা গাহৰি প্ৰতিপালন কৰি 8ৰ পৰা 10 লাখ টকা উপাৰ্জন কৰি আহিছে ব্যক্তি দুগৰাকীয়ে। বিশেষকৈ অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী ডিম্বেশ্বৰ চাৰুকীয়াই 70 বছৰ বয়সতো নিজাকৈ গাহৰি পাম খুলি কৰ্মসংস্কৃতিৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে। গাহৰি ডাঙৰ কৰি বিক্ৰী কৰাৰ উপৰিও গাহৰি পোৱালি বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ যোগান ধৰি লাখ লাখ টকা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ডিম্বেশ্বৰ চাৰুকীয়া আৰু ভদ্ৰে বৰুৱাই। দুয়োজনে নিজে আৰ্থিকভাৱে সচ্ছল হোৱাৰ লগতে বহু যুৱক যুৱতীকো স্বাৱলম্বিতাৰ পথ দেখুৱাইছে। মই খেতিয়কেই আছিলোঁ। তাৰপিছত পঢ়া শুনা কৰি মই চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ ল'লোঁ আৰু মই চাকৰি ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডৰ SDO হিচাপে মই মানে AGM হিচাপে হেৰিয়াত আছিলোঁ, চাৰ্জত থাকি মেলি 17 চনৰ মাৰ্চত মই ৰিটায়াৰ কৰিলোঁ। তাৰ পাছত এপ্ৰিলত এমাহৰ পিছতে মই এই ফাৰ্মখন আৰম্ভ কৰিলোঁ। আৰম্ভ কৰি মোৰ উদ্দেশ্য আছিলে কি মোকে দেখি ওচৰ চুবুৰীয়া কিছুমান যুৱক যুৱতীয়ে যাতে মোৰ নিচিনাকৈ ফাৰ্ম খুলিবলৈ আগবাঢ়ি আহে। আমাৰ গাহৰিবিলাক মানে কি আমি কিনা দানাবিলাক নোখোৱাওঁ। আমাৰ কিনা দানা মানে এটাই থাকে মাত্ৰ চাপৰটো। এই চাপৰৰ লগত আমি তুঁহ আমাৰ গাত পোৱা হয়, তুঁহটো আনো আৰু আমাৰ সিজোৱা দানাটো থাকে। জাতিলাও এইবিলাক যে কচু চু সকলো বস্তু আছে বাৰু, বা বাৰীটো কিছুমান খেতি কৰা হয়। আমি বিকো বুলি ক'লে 40টা ফুট যায় বছৰি। তত্ন ক'লে আমাকে দেখি যে এনেকৈ যদি কিবা এটা কৰে আৰু ধেৰ নোৱাৰিব পাৰে। এতিয়া ধৰি লওক আমি যিখিনি পুহিছোঁ তেওঁলোকে ধৰি লওক 20-25টা নোৱাৰিলেতো আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ লতা মংগেশকাৰৰ অন্তিম যাত্ৰাৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। ইতিমধ্যে VIP VVIPসকলে অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলে। কিছু সময়ৰ পাছতেই অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন হ'ব শিৱাজী পাৰ্কত। আমি মুম্বাইৰ পৰা পুনৰ আপোনালোকক বিশেষ সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। গুণমুগ্ধৰ সীমা সংখ্যা নাই, অসংখ্য হাজাৰ হাজাৰ গুণমুগ্ধ, আৰু তেওঁলোকে লানি পাতি আছে কেৱল লতাজীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিবলৈ। কিমান ভালপোৱা হ'ব পাৰে এগৰাকী ব্যক্তিৰ প্ৰতি, তাৰেই এয়া জ্বলন্ত উদাহৰণ। অকৃত্ৰিম ভালপোৱাৰ বাবেই আজি সকলো লোক ঢপলি আহিছে। এই দৃশ্যসমূহ ভূপেন হাজৰিকাৰ সময়তো আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। যেতিয়া ভূপেন হাজৰিকাৰ নশ্বৰদেহ গুৱাহাটীত ৰখা হৈছিল, 3-4 দিনলৈকে উৰে নিশা উৰে দিন কেৱল অজস্ৰ গুণমুগ্ধৰ লানি নিচিকা শাৰী আছিল।
অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিবলৈ। আৰু এইগৰাকী মহান শিল্পী লতা মংগেশকাৰেও আনগৰাকী মহান শিল্পী আমাৰ অসমৰ গৌৰৱ, ভাৰতৰ গৌৰৱ ভূপেন হাজৰিকাৰ সৈতে সান্নিধ্য লাভ কৰি বহুকেইটা কালজয়ী সৃষ্টি কৰি থৈ গৈছে। জোনাকৰে ৰাতি অসমীৰে মাতি এক অনবদ্য অৱদান অসমীয়া সংগীত জগতৰ বাবে। ৩০টাতকৈ অধিক ভাষাত যিহেতু লতা মংগেশকাৰে গান গাই থৈ গৈছে, সেই ৩০টা ভাষাৰ ভিতৰত অসমীয়া ভাষাটো অন্যতম। অসমীয়া ভাষাটো গীত পৰিৱেশন কৰি লতা মংগেশকাৰে ইতিহাস ৰচনা কৰি থৈ গ'ল, কালজয়ী সৃষ্টি এৰি থৈ গ'ল। চিৰসেউজ গীত অৱদান হিচাপে অসমবাসীৰ বাবে আগবঢ়াই থৈ গ'ল। লতা মংগেশকাৰ কেৱল যে তেওঁ অসমীয়াতেই আন ভাষাৰ উপৰিও অসমীয়াতে যি গীত পৰিৱেশন কৰিছিল নহয়, হিন্দী মাৰাঠীৰ সমান্তৰালভাৱে বহুকেইটা আমাৰ আঞ্চলিক ভাষাত ভাৰতৰ তেওঁ গীত পৰিৱেশন কৰি জীপাল কৰি থৈ গ'ল সেই ভাষাৰ গীতসমূহক। অজস্ৰ গীত পৰিৱেশন কৰিলে তেওঁ এই ভাষাসমূহত, আৰু সেয়েহে দেশবাসীৰ হিয়াৰ আমঠু হৈ পৰিল এইগৰাকী মহান শিল্পী। শ্বাহৰুখ খানে অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলে। তেওঁৰ পত্নী গৌৰী খানো এই অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিলে, লগতে পৰিয়ালৰ আন লোকসকলো। শচীন তেণ্ডুলকাৰক ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছিলোঁ। অমিতাভ বচ্চনেও তেওঁৰ বাসগৃহত গৈ অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলে। প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰৰ প্ৰতিজন লোকেই অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিবলৈ আজি তেওঁৰ বাসগৃহ বা বৰ্তমান শিৱাজী পাৰ্কত গৈ উপস্থিত হৈছে। তেওঁৰ বাসগৃহতো আজি দুপৰীয়া ভাগত ভিৰ দেখা গৈছিল, চিকিৎসালয়তো ভিৰ দেখা গৈছিল। অন্তিম যাত্ৰাৰ যি কাৰ্যসূচী আছিল, সেই যাত্ৰাৰ ঠাই বিশেষে বিভিন্ন প্ৰান্তত পদব্ৰজে হ'লেও বহুতে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। একাংশই গাড়ী লৈ সেই স্বৰ্গৰথৰ পিছে পিছে গৈছিলে শিৱাজী পাৰ্কলৈকে। আৰু বৰ্তমান অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ বাবে যাৱতীয় যিখিনি ব্যৱস্থা আছে সেইখিনি গ্ৰহণ কৰা হৈছে। এন্ধাৰ হোৱাৰ আগে আগেই অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হ'ব। সম্পূৰ্ণ ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদাৰে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে। ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দুদিনীয়া শোক ঘোষণা কৰিছে। প্ৰকৃত অৰ্থত ভাৰতৰ কণ্ঠ, সংগীতৰ কণ্ঠ লতা মংগেশকাৰ। কেইবাটাও বিশেষ বঁটাৰে তেওঁ সন্মানিত হৈছিল নিজৰ জীৱনকালত। পদ্মভূষণ, পদ্মবিভূষণ, ভাৰত ৰত্ন, অসামৰিক সৰ্বোচ্চ সন্মানসমূহ লতাজীয়ে লাভ কৰিছিল। দাদা চাহেব ফাল্কে বঁটাৰেও তেওঁক সন্মানিত কৰা হৈছিল। 3 বাৰৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাও তেওঁ লাভ কৰিছিল। কেৱল মাত্ৰ ধাৰাবাহিকভাৱে তেওঁ সমৰ্পিত মনোভাৱেৰে কাম কৰাৰ বাবেই তেওঁক বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হৈছিল, কাৰণ তেওঁৰ সৃষ্টিত শক্তি আছিল। তেওঁৰ কণ্ঠত সেই শক্তি জাগ্ৰত অৱস্থাত সদায় পোৱা গৈছিল। ইতিমধ্যে পূৰ্বৰ বাতৰিটো মই উল্লেখ কৰিছোঁ যে যেতিয়া লতা মংগেশকাৰে কোনো এটা গীতত কণ্ঠদান কৰে, সেই গীতটোৰ যেতিয়া এগৰাকী অসুস্থ মানুহেও শুনে, তেতিয়াও তেওঁৰ শৰীৰৰ অসুস্থতা কিছু পৰিমাণে যেন দূৰ হৈ যায়। তেনেধৰণৰ এক কণ্ঠৰ শক্তিৰ অধিকাৰিণী লতা মংগেশকাৰ। সেই গীতসমূহ চিৰদিন চিৰকাল অমৰ হৈ থাকিব সমগ্ৰ ভাৰতবাসীৰ মনত। তেওঁৰ অনুৰাগী কেৱল যে ভাৰতবৰ্ষতে আছে তেনে নহয়, বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তেওঁৰ অসংখ্য অনুৰাগী আছে। আৰু শেহতীয়াভাৱে এটা সমীক্ষা চলোৱা হৈছিল, যিহেতু শেহতীয়াকৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ভাৰতৰ সংগীতসমূহক বহু গুৰুত্বও দিয়া হৈছে। বিভিন্ন ভাষাত সেই সংগীতসমূহক অনুবাদো কৰা হৈছে। তাৰে ভিতৰত এটা বিশেষ সমীক্ষাত পোৱা গ'ল যে লতা মংগেশকাৰৰ গীতকেই বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অধিক মৰম দিয়া হৈছে, অধিক গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। এয়াই হ'ল লতা মংগেশকাৰ। আৰু বৰ্তমান চিতাত তুলিবলৈ লতা মংগেশকাৰৰ নশ্বৰ দেহৰ এয়া পদক্ষেপ। চিতাত তুলি দিয়া হ'ব লতা মংগেশকাৰৰ নশ্বৰ দেহ। তাৰ পাছতেই পঞ্চভূতত বিলীন হ'ব লতা মংগেশকাৰৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰ। এক আৱেগিক ক্ষণ, এক বুজাব নোৱাৰা ক্ষণ। মৃত্যু এক শিল্প, কিন্তু কঠিন শিলত কটা এক নিৰ্লোভ ভাস্কৰ্য। জীৱনৰ এয়া হ'ল চৰম সত্য। এই বাস্তৱ সকলোৱে মানি ল'বই লাগিব। কিন্তু যেতিয়াই একোজন প্ৰিয় ব্যক্তিক হেৰুওৱা হয়, তেতিয়া যেন
সেই বাস্তৱকো মানি ল'ব বিচৰা নহয়। এই মনটোৱে যেন সেই কথাক মানি ল'ব নিবিচাৰে। নিজৰ আপোনজনক কোনেও হেৰুৱাব নিবিচাৰে। আৰু লতা মংগেশকাৰো আমাৰ সকলোৰে আপোন আছিল। সেয়েহে হয়তো লতা মংগেশকাৰক কোনেও হেৰুৱাব বিচৰা নাছিল। আৰু মাত্ৰ কেইটামান ক্ষণ, লতা মংগেশকাৰৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰটো মাত্ৰ কেইটামান ক্ষণৰ বাবেহে আমাৰ মাজত থাকিব। তাৰ পাছত এই পঞ্চভূতত বিলীন হৈ যাব। চিৰদিন চিৰকাল কিন্তু প্ৰবাহিত হৈ থাকিব লতা মংগেশকাৰ, তেওঁৰ সৃষ্টি আৰু কণ্ঠ প্ৰতিজন ভাৰতীয়ৰ মনত। কেতিয়াও কোনেও পাহৰিব নোৱাৰিব এইগৰাকী মহান শিল্পীক। কাৰণ তেওঁ জীৱনকালত তেনেধৰণৰ কামেই কৰি থৈ গ'ল, যাৰ বাবে তেওঁ অমৰ হৈ থাকিব। প্ৰতিগৰাকী মানুহেই মৃত্যুমুখত পৰে, কিন্তু প্ৰতিগৰাকী মানুহে অমৰ হৈ নাথাকে। কেইজনমান বিশেষ ব্যক্তিহে অমৰ হৈ থাকে, আৰু তাৰে ভিতৰত অন্যতম লতা মংগেশকাৰ। আৰু দীঘলীয়া শাৰী আমি আপোনাক পুনৰ দেখুৱাইছোঁ। অন্তিম বিদায় বহুতে হয়তো পুষ্পাঞ্জলিও অৰ্পণ কৰিব নাপালে লতা মংগেশকাৰৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰত, কিন্তু তেওঁলোকে বিদায় দিবলৈ শিৱাজী পাৰ্কত গৈ উপস্থিত হৈছে। বাহিৰত অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছে, কাৰণ ইতিমধ্যে VIP সকলৰ আগমন ঘটিছিল, যাৰ বাবে প্ৰতিবন্ধকতা লগাই দিয়া হৈছিল বহুলোকৰ প্ৰৱেশত, যাৰ বাবে হয়তো বহুলোকে শিৱাজী পাৰ্কৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিবই নাপালে। কিন্তু একমাত্ৰ অকৃত্ৰিম ভালপোৱা আৰু মৰমৰ বাবেই লতাজীক আজি দূৰৰ পৰা হ'লেও চিৰবিদায় দিছে অসংখ্য অনুৰাগীয়ে। যিসকল লোক মুম্বাইত যাব পৰা নাই, নিজৰ ঘৰত বা নিজৰ কাৰ্যালয়ত বা কৰ্মক্ষেত্ৰত থাকিয়েই অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে লতা মংগেশকাৰক। এয়াই হ'ল লতা দিদিৰ প্ৰতি থকা প্ৰকৃত ভালপোৱা। বিদায় সুৰৰ ৰাণী लता मंगेशकर। और इतनी सिंप्लिसिटी से वो सबके साथ बिहेवियर हो रहा था उनका कि ऐसा लगता है कि बड़े होने के बाद हम ऐसे ही हो। ये लोग कह रहे हैं कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम उस दौर में पैदा हुए जिस दौर में दीदी ने गाने गाए। अब देखिए बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी यहाँ लंबी लंबी लाइनों के जरिए पहुंचे हुए हैं, आखिरी बार उनके दर्शन कर रहे हैं। एक दीदी का एक गाना सुनाना चाहता हूँ। जी 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 सुनाइए। बंद करो यार, लाइन में लोग परेशान हैं। तो आप देख सकते हैं, हालांकि व्यवस्था कायम करने के लिए लोग यहाँ पे लगातार लगे हुए हैं और कोशिश यहाँ पे की जा रही है। बस कुछ ही पलों बाद रीमा अंतिम संस्कार पंचतत्वों में विलीन यहाँ पे हो जाएगा। ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल, ये तस्वीरें हम सभी लोग खड़े हो चुके हैं राजकीय सम्मान के साथ। अंतिम विदाई और ये शोक धुन आप सुन रहे हैं। इस वक्त लता दीदी को आखिरी विदाई दी जा रही है। बस चंद घड़ियां ये हम सबके पास है, उसके बाद वो पंच तत्व में विलीन हो जाएंगी। वो उस अग्नि में विलीन हो जाएंगी जिसमें मिलकर सदा के लिए अमर हो जाना है। मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है जिसको कड़वे मन से, जिसको बुझे मन से हम सबको स्वीकार करना होता है, और आज भी हम सब स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन बस इस बात का गुरूर है कि लता दीदी के असंख्य हजारों गाने ऐसे हैं जिसको हम जब चाहेंगे उसके जरिए हम उन्हें याद रखेंगे। हजारों किस्से ऐसे उनके हैं जिसको हम जब चाहेंगे तब पढ़ा करेंगे। ইয়াৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদাৰে লতা দিদিক চিৰবিদায় জনোৱাৰ মুহূৰ্ত আপোনালোকক আমি টিভিৰ পৰ্দাত দেখুৱাইছোঁ। এতিয়া চিতাত জুই দিয়া হ'ব, কাৰণ চিতাত তুলি দিয়া হৈছে লতা দিদিৰ নশ্বৰ দেহ, আৰু সম্পূৰ্ণ ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদাৰে এয়া লতা দিদিক বিদায় জনোৱাৰ মুহূৰ্ত।
गोधूली बेला और शस्त्रों की सलामी। आप देख सकते हैं कितनी संख्या में लोग अपनी भावपूर्ण विदाई देने के लिए शिवाजी पार्क में एकत्रित हुए हैं। बीच निद्रा में विलीन हो गई है। এয়া লতা দিদিৰ চিৰ বিদায়ৰ ক্ষণ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদা দিয়া হৈছে, লতা দিদিক সম্পূৰ্ণ সন্মান দিয়া হৈছে, কাৰণ এইখিনি সন্মান তেওঁৰ প্ৰাপ্য। এইখিনি সন্মান লতা দিদিৰ বাবে নিশ্চিতভাৱে তেওঁৰ কাম্য বুলি ক'ব পাৰি, কাৰণ ইতিমধ্যে জীৱিত কালত লতা মংগেশকাৰে সমৰ্পণ কৰিলে নিজৰ জীৱনটো দেশবাসীৰ বাবে। এইগৰাকী মহান শিল্পীক আজি চিৰ বিদায় জনোৱা হৈছে। তেওঁৰ নশ্বৰদেহ বৰ্তমান চিতাত তুলি দিয়া হৈছে, চিতাত জুই দিয়া হ'ব। এতিয়া এক শোকাকুল অৱস্থা সকলোৰে মাজত। লতা দিদি কিন্তু সদায় আমাৰ মাজত জীৱিত থাকিব। আজি প্ৰতিগৰাকী লোকে যেতিয়াই শোকবাৰ্তা দিছে, তেতিয়াই সেই অতীত স্মৃতিসমূহ ৰোমন্থন কৰিছে। যিসকলে লতা দিদিক একেবাৰে কাষৰ পৰা পাইছিল, তেওঁৰ সান্নিধ্য পাইছিল, তেওঁলোকৰ মুখত লতা দিদিৰ জীৱনকালৰ সেই সকলো কাম আজি জীপাল হৈ পৰিছে। লতা দিদিয়ে কেনেধৰণে তেওঁৰ কামসমূহ কৰিছিল বা লতা দিদিৰ পৰা আমি শিকিবলগীয়া কি আছে, সেই সকলোখিনি কথা আজি প্ৰতিগৰাকী তেওঁৰ গুণমুগ্ধ বা যিসকলে তেওঁক পাইছিল তেওঁলোকৰ মুখত শুনা গৈছে। এক অনন্য ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰী হ'বলৈ যিখিনি গুণ লাগে, সকলো গুণেই লতা দিদিৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাইছিলোঁ। বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা তুলি অনা হৈছে আৰু তাৰ পাছতেই চিতাত জুই দিয়া হ'ব। এতিয়া পঞ্চভূতত বিলীন হৈ যাব লতা দিদিৰ নশ্বৰ দেহ। কোনেও মানি ল'ব বিচৰা নাই এই কথাটো, কিন্তু এয়াই হৈছে বাস্তৱ। এই বাস্তৱ সত্য সকলোৰে জীৱনত আহি কিন্তু নিজৰ জীৱনকালত যিখিনি কাম কৰি থৈ যায়, সেই কামসমূহৰ জৰিয়তে প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তি সদায় অমৰ হৈ থাকে। লতা দিদিও আমাৰ মাজত অমৰ হৈ থাকিব একমাত্ৰ তেওঁৰ কামসমূহৰ জৰিয়তে। তেওঁ যিখিনি কাম কৰি গ'ল, তেওঁ যেনেধৰণৰ এক ব্যক্তিত্ব নিজৰ ক্ষেত্ৰত গঢ় গ'ল, সেই ব্যক্তিত্বই আন 10জনক 100জনক মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰিছিল, আকৰ্ষিত কৰিছিল তেওঁৰ প্ৰতি। সেইবাবেই লতা দিদি আমাৰ মাজত সদায় চিৰকাল অমৰ হৈ থাকিব। क्योंकि अब मुखाग्नि की प्रक्रिया होगी और उसके बाद दीदी पंचतत्व में विलीन हो जाएंगी। लेकिन शिवाजी पार्क के बीचों बीच लता मंगेशकर का एक मुस्कुराता हुआ ऐसा चेहरा जो 92 साल की उम्र में हम सभी को दिलासा देती हुई, ढाढ़स बंधाती हुई कि हम हमेशा रहने वाले हैं इस फिजा में, सिर्फ इस मुंबई में नहीं, सिर्फ इस फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, सिर्फ इस भारतवर्ष में नहीं, बल्कि भारत से निकलकर संगीत के प्रेमी उन तमाम लोगों के दिलों में हम राज करेंगे
जो लोग सरहदों की तमाम बंधनों को भुलाकर लता मंगेशकर को उस तरीके से मान रखते हैं, चाहे वो भारत के लोग हों या भारत के बाहर रहते हों। मैं पहले भी अपने दर्शकों के सामने जिक्र कर चुकी हूँ कि भाषाई बंधन उनके पास आकर ख़त्म हो जाती थी। वो सिर्फ हिंदी भाषा की सिंगर नहीं थी। अगर किसी को ये लगता है तो वो अभी भी उनके गाने अलग अलग भाषाओं में यूट्यूब करके वो पढ़ सकता है, वो देख सकता है, वो सुन सकता है। इसके अलावा जो दूसरे देश के लोग हैं, वो दूसरे देश के लोग भी लता दीदी को उसी तरीके से मान देते हैं। जब लता मंगेशकर का नाम आता है तो सिर्फ भारत नहीं बल्कि वहाँ पे सिर्फ यही एहसास होता है। हम भारतवासी तो गर्व से बताते हैं लोगों को, दूसरों को बताते हैं कि हम उस देश के रहने वाले हैं, हम उस भारतवर्ष के रहने वाले हैं जहाँ पे हमारे पास ईश्वरीय चमत्कार, ईश्वरीय करिश्मा एक हुआ है कि लता मंगेशकर धरती पे आई। और हम तो ये कहेंगे भावनाओं से ओतप्रोत होकर कि अगर पुनर्जन्म होता हो तो लता दीदी इसी धरती को चुने, इसी भारत भूमि को चुने और यहीं पे जन्म ले। जब ये अंतिम प्रक्रिया निभाई जा रही है तो एक तरफ मध्यम मध्यम आवाज लता मंगेशकर की गूंज रही है, जैसे वो कह रही हूँ कि साथ बस अभी का छूटा है, साथ बस शरीर से छूटा है, कहाँ आवाज से छूट पाएगा। संगीत प्रेमी, गीत प्रेमी हमेशा मुझे गुनगुनाया करेंगे। जिस गाने को छुआ उनकी आवाज ने, वो गाना अमर हो गया। उस बात का प्रमाण सैकड़ों, हजारों, वो अनेक भाषाओं के गाने हैं जिनको ये सौभाग्य हासिल हुआ कि वो लता मंगेशकर की आवाज में गुनगुनाए जाए। আমাৰ সতীৰ্থসকলে কৈ আছে এইখিনি কথা আৰু লতা মংগেশকাৰ সঁচাকৈ তেওঁ যেতিয়াই কোনো এটা গান তেওঁৰ কণ্ঠত বাণীবদ্ধ হয় সেই গীতটো অমৰ হৈ থাকি যায়, সেই গীতটো জীপাল হৈ থাকি যায়। তেনেধৰণৰ এক শক্তিশালী কণ্ঠৰ অধিকাৰিণী হ'ল লতা মংগেশকাৰ। মহান শিল্পী যদিও আমি হেৰুৱাইছোঁ, কিন্তু তেওঁ যিখিনি দি গ'ল আমাক সেইখিনি চিৰকাল আমি সদায় নিজৰ লগত ৰাখিম, আমাৰ অন্তৰত ৰাখিম, আমাৰ মন মগজত ৰাখিম। এয়া লতা মংগেশকাৰৰ অন্তিম যাত্ৰাৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আপোনালোকে টিভিৰ পৰ্দাত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। হিন্দু ধৰ্মীয় যিখিনি নীতি নিয়ম আছে সেই সমগ্ৰ নীতি নিয়মৰ জৰিয়তে এয়া চিৰবিদায় দিয়া হৈছে লতা মংগেশকাৰক। আৰু বৰ্তমান এয়া নীতি নিয়মসমূহ কৰি থকা হৈছে। এই নীতি নিয়মসমূহৰ মাজেৰেই লতা দিদিক এতিয়া বিদায় দিয়া হ'ব, পঞ্চভূতত বিলীন হ'ব লতা মংগেশকাৰৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰ। এইকেইটা ক্ষণ তেওঁক আমি পাৰ্থিৱ শৰীৰে তেওঁক শাৰীৰিকভাৱে আমাৰ মাজত পালোঁ, কিন্তু এতিয়া তেওঁ সদায় আমাৰ মাজত থাকিব তেওঁৰ সৃষ্টিসমূহৰ জৰিয়তে, তেওঁ কৰি থৈ যোৱা কামসমূহৰ জৰিয়তে। মহান ব্যক্তিৰ এয়া চিৰবিদায়ৰ ক্ষণ মুম্বাইৰ শিৱাজী পাৰ্কত। সকলোৰে মুখৰ মাত হেৰাই গৈছে, ক'বলৈ কাৰো মুখত এতিয়া কথা নাই, ভাষা নাই। সকলো স্তব্ধ হৈ পৰিছে, সময় যেন ৰৈ গৈছে এই সময়ছোৱাত। ধৰ্মীয় নীতি নিয়মৰ জৰিয়তে চিৰবিদায় জনোৱাৰ এয়া ক্ষণ, লতা মংগেশকাৰক বিদায় দিয়াৰ ক্ষণ। কিন্তু লতা মংগেশকাৰে বা লতা দিদিয়ে আমাক সকলোকে আশীৰ্বাদ দি থৈ গৈছে, আৰু তেওঁৰ আশীৰ্বাদ ল'বলৈ আজি বহুতেই গৈ পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰিলেগৈ, তেওঁৰ ওচৰত শিৰ নত কৰিলেগৈ। আমাক সকলোকে সদায় উদ্বুদ্ধ কৰি ৰাখিব লতা মংগেশকাৰে জীৱন বাটত আগুৱাই যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত, জীৱন থমকি নৰখাৰ ক্ষেত্ৰত, জীৱনক সদায় এক গতিশীল প্ৰক্ৰিয়াৰে চলাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত। নিজেই এটা জ্বলন্ত উদাহৰণ লতা মংগেশকাৰ। তেওঁ নিজৰ জীৱনৰ ঘাট প্ৰতিঘাত সকলো অতিক্ৰম কৰি হেলা ৰঙে সকলোকে পাৰ কৰি তেওঁ গৈছিল। তেওঁ দেখুৱাই থৈ গৈছে বাট। এতিয়া সকলোৰে দায়িত্ব সেই বাটেৰে আগবাঢ়ি যোৱাৰ। এটা বাট তেওঁ মুকলি কৰি থৈ গ'ল সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনত। সেই বাটেদি এতিয়া নতুন প্ৰজন্মই আগবাঢ়ি যাব লাগে মাথো। আৰু সেই বাটটোৱে হৈছে সাধনাৰ বাট। সাধনা অবিহনে কোনো ক্ষেত্ৰতেই কোনো সফল হ'ব নোৱাৰে। তাৰ জ্বলন্ত প্ৰমাণ লতা মংগেশকাৰ নিজেই। ভগৱানে দিয়া সকলো শক্তি বা ভগৱানে দিয়া সকলো গুণ এজন মানুহৰ ব্যক্তিত্বত থাকিব পাৰে, কিন্তু যদি তেওঁ সাধনা নকৰে সেইখিনি ফুটি নোলায়। লতা মংগেশকাৰেও সাধনা কৰিছিল,
অৱশ্যে তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত সাধনাই সোনকালেই ফল দেখুৱাইছিল। সেয়েহে প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰতেই সাধনা অতি প্ৰয়োজন। সেই কথা লতা মংগেশকাৰে নিজৰ বিভিন্ন সাক্ষাৎকাৰত কৈ গৈছে। সাধনাৰ জৰিয়তেহে এজন মানুহে পূৰ্ণতা পায় আৰু লতা মংগেশকাৰ তাৰেই উদাহৰণ। বৰ্তমান শিৱাজী পাৰ্কৰ পৰা এই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আপোনালোকে দেখি আছে। সন্ধিয়া হৈছে, এন্ধাৰ নামি আহিছে, কিছু পলম হ'ল অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত, কাৰণ বহু লোকৰ সমাগম হৈছে আৰু বহু লোকে অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নজনোৱাকৈ লতা দিদিৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সমাপন কৰিবলৈও দিয়া নাই। বহু লোক আহিয়ে আছিল, কিন্তু যিখিনি নিয়ম আছে সেই নিয়ম অনুসৰি এতিয়া কৰিবই লাগিব। সময় বেছি পলম হ'লে অলপ অসুবিধা হয়, যাৰ বাবে বৰ্তমান কিছু এই ব্যৱস্থাসমূহ ক্ষিপ্ৰতৰ কৰি তোলা হৈছে আৰু এতিয়া এয়া চিতাত তোলাৰ পাছত এয়া চিৰবিদায়ৰ ক্ষণ। যিখিনি নীতি নিয়ম আছে সেই অনুসৰিয়ে চিৰবিদায় দিয়া হৈছে লতা মংগেশকাৰক। अंतिम क्षणों की तस्वीरें देख पा रहे हैं और हम तो ये कह रहे हैं कि हम उन चंद माहौल था जो यहाँ पर लोग आए हुए थे उनसे जो हम बात कर रहे थे उसको शब्दों में बयां कर पाना शायद मुश्किल होगा, क्योंकि ये चाहे आम लोग हों या खास लोग हों, जब देश का प्रधानमंत्री जिसको यहाँ पर पंच प्रधान कहा जाता है वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दीदी के चाहने वालों की संख्या क्या होगी। अभी चूंकि सभी वीआईपी लगभग जो थे प्रधानमंत्री और बाकी लोग यहाँ से चले गए हैं, अंतिम क्रियाक्रम की काम चल रहा है और उनको किया जाएगा, लेकिन बावजूद इसके लोगों का आना अभी तक नहीं रुक पा रहा है और आम लोग अभी भी लाइन में लगे हुए हैं और यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पुलिस और देखिए जो भी लोग यहाँ से सामने से होता हुआ जा रहा है उसके हाथ में उनका मोबाइल फोन है जिस पर रिकॉर्डिंग चालू है ताकि दीदी के अंतिम क्षणों को वो अपने कैमरों में कैद कर ले। मैं आऊंगी विक्रांत आपके पास। इस वक्त लोग अब इन तस्वीरों के साथ साथ बस दीदी के साथ और दीदी की নিজৰ মোবাইলৰ কেমেৰাত দৃশ্যসমূহ বন্দী কৰিছে, আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে। এই ক্ষণসমূহ প্ৰতিগৰাকী লোকেই, প্ৰতিগৰাকী গুণমুগ্ধ হয়। তেওঁলোকৰ মুখত কোনো শব্দ নাই, এতিয়া কথা নাই। এতিয়া তেওঁলোকে মাত্ৰ নিজৰ প্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীগৰাকীক এবাৰ মাত্ৰ নিজৰ মোবাইলৰ কেমেৰাত আবদ্ধ কৰিব বিচাৰিছে এই বিদায়ৰ ক্ষণত। মানুহ আহিয়ে আছে শিৱাজী পাৰ্কলৈ, বাহিৰত অসংখ্য লোকৰ সমাগম হৈয়ে আছে, বৃদ্ধি পাই গৈ আছে মানুহৰ ভিৰ। হয়তো অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন নোহোৱালৈকে, সম্পূৰ্ণ শেষ নোহোৱালৈকে হয়তো তাত মানুহৰ ভিৰ এনেধৰণেই থাকিব। যিসকল লোক পুৱাৰ ভাগতে আহিব পৰা নাছিল, যিসকল কৰ্মৰ বাবে বা আন কামৰ বাবে বাহিৰত আছিল, তেওঁলোকো ধুপলৈ আহিছে। একাংশ লোক আন ৰাজ্যৰ পৰাও গৈছে। খোদ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী দিল্লীৰ পৰা গৈ তাত উপস্থিত হ'ল আৰু অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলে। বৰ্তমানৰ ব্যক্তিয়ে নহয়, অতীতৰ স্বনামধন্য ব্যক্তিসকলৰ সংস্পৰ্শ পাইছিল লতা মংগেশকাৰে। শিশু অৱস্থাৰ পৰাই তেওঁ এনে এনে ব্যক্তিত্বৰ মানুহৰ সৈতে সংস্পৰ্শত আহিছিল, যিসকল ব্যক্তিত্বই সমগ্ৰ দেশক এক নতুন ৰূপ দিছিল। সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন, পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু আদিৰ দৰে ব্যক্তিত্বক অতি কাষৰ পৰা পাইছিল লতা মংগেশকাৰে। তেওঁলোকৰ সান্নিধ্যই অধিক ব্যক্তিত্বশালী কৰি তুলিছিল লতা মংগেশকাৰক। মহান মহান ব্যক্তিসকলক পাই তেওঁলোকৰ পৰা বহু শিকিছিল লতা মংগেশকাৰে আৰু সেই শিকাখিনি আগন্তুক প্ৰজন্মৰ বাবে, আহিবলগীয়া নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে তেওঁ দি থৈ গৈছে। এয়াই হ'ল প্ৰকৃত অৰ্থত এগৰাকী মানৱ, যি মানৱে নিজে আহৰণ কৰাখিনি আনৰ বাবেও দি যায়। লতা মংগেশকাৰৰ মনটো তেনেকুৱা, অত্যন্ত বহল। ঠেক গণ্ডিৰ ভিতৰত তেওঁ সীমাবদ্ধ নাছিল। তেওঁ বিচাৰিছিল আন 10জনকো তেওঁ কিবা এটা দি যাব যাতে পাৰে, আৰু সেইটোৱে তেওঁ কৰি থৈ গ'ল। এইগৰাকী লতা মংগেশকাৰে আনক বাদ দেখুৱাই গ'ল কেনেধৰণে আগবাঢ়ি যাব লাগে, কেনেধৰণে জীৱন যুঁজত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগে, কেনেধৰণে সাধনা কৰিব লাগে, আৰু সাধনাৰ ফল সদায় উৎকৃষ্ট হয়। সেয়েহে প্ৰত্যেকগৰাকী ভাৰতীয়ক, বিশেষকৈ নৱপ্ৰজন্মক লতা মংগেশকাৰে মাত্ৰ এটাই বাণী শুনাইছিল যে তুমি সাধনা কৰা, সাধনা কৰি জীৱন যুঁজত আগুৱাই যোৱা, তোমাক কোনেও পৰাজয় কৰিব নোৱাৰে। এয়াই হ'ল লতা মংগেশকাৰ, এয়াই হ'ল লতা মংগেশকাৰৰ বাণী। আৰু প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয়ই এই বাণী সাৰোগত কৰি আগবাঢ়ি যোৱাটো অতি প্ৰয়োজন। এই মুহূৰ্তত আমি শিৱাজী পাৰ্কত থকা লতা দিদিৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰ বৰ্তমান চিতাত তুলি দিয়াৰ দৃশ্য, আৰু বৰ্তমান তাত যিসকল লোক উপস্থিত আছে, হিন্দু ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে
যিখিনি কৰিবলগীয়া আছে সেইখিনি কৰি থকাৰ দৃশ্য পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। কিছু সময়ৰ পাছতেই চিতাৰ জুই জ্বলি উঠিব, চিতাত জুই দিয়া হ'ব আৰু তাৰ পাছত পঞ্চভূতত বিলীন হৈ যাব আপোনাৰ মোৰ প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয়ৰ প্ৰিয় শিল্পীগৰাকী। সঁচা অৰ্থত প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয়ৰ বুলি ক'লে ভুল হ'ব, প্ৰতিগৰাকী বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোক লতা দিদিৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈছিল, তেওঁৰ গানৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈছিল। বিশ্বৰ বহু প্ৰান্তত তেওঁৰ অনুৰাগী আছে। এইসকল অনুৰাগীয়ে প্ৰতিটো সময়তে লতা দিদিক অনুসৰণ কৰে। সেই প্ৰতিগৰাকী অনুৰাগীৰ অন্তৰাত্মা আজি কঁপি উঠিছে, আজি সকলোৱে কান্দি উঠিছে। লতা দিদিক হঠাৎ যে এনেকৈ হেৰুৱাব কোনেও কল্পনা কৰা নাছিল। কিন্তু কোভিডত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পাছত তেওঁৰ আন বহু সমস্যাই দেখা দিলে শৰীৰত। প্ৰায় 29 দিন ধৰি তেওঁ চিকিৎসালয়ৰ বিচনাত আছিল। চিকিৎসকে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টাও কৰিছিল লতা দিদিক সুস্থ কৰিবলৈ, কিন্তু বাৰ্ধক্যজনিত কাৰণত সেইটো সম্ভৱ হৈ নুঠিল। আৰু আজি পুৱা 8:12 লতা দিদিয়ে আমাক কন্দুৱাই আঁতৰি গ'ল আমাৰ মাজৰ পৰা। চিৰ বিদায় ল'লে লতা দিদিয়ে। जवानी में उनके गाने सुने, खुशी थी तो उनके गाने सुने, गम थे तो उनके गाने सुने। ये लता दीदी की आवाज का जादू था कि हर कोई उनके गाने सुनता था, किसी भी दौर का हो। और यही वजह है, ये देखिए, यही उनकी कमाई है। ये जो 10 किलोमीटर तक लंबी लाइनें मुंबई की सड़कों पर शिवाजी पार्क में दिख रही है, यही उनका प्यार, यही उनका बलिदान, समर्पण आज आपको नजर आ रहा होगा। ये तमाम लोग, हालांकि अंतिम संस्कार लगभग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उसके बावजूद भी आ रहे हैं कि आखिरी बार बस उनको नमन कर लें, देख लें उनको एक बार, आखिरी बार। यही लता दीदी का कह सकते हैं कि उनकी कमाई थी। 36 भाषाओं में 50,000 गाने, कोई मामूली बात नहीं है। तभी तो कह रहे हैं कि संगीत के एक युग का आज अंत हो गया है। लता दीदी जैसा न कोई था न कोई होगा। हम जहां भी देख रहे हैं, इस शिवाजी पार्क के आसपास जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, तमाम ये रिहायशी इलाका है, लोग वहां मोबाइल लेके खड़े हुए हैं, वहां से कैद कर रहे थे इस मोमेंट को। जितने भी पेड़ हैं उन पे लोग चढ़े हुए थे, वो अपने मोबाइल से वहां से कैद कर रहे थे कि इस आखिरी पल को, दीदी को हम अपने मोबाइल में कैद कर लें। ये दीदी के प्रति उनकी दीवानगी थी, उनका ये कह सकते हैं कि आखिरी श्रद्धांजलि थी। हालांकि पुलिस लगातार यहाँ पे बनी हुई है, लोगों को ताकि स्थितियां बिगड़े नहीं, उसके लिए भी कोशिश वहां पे लगातार की जा रही है। आप देख सकते हैं जिस ट्रक के जरिए लता दीदी को शिवाजी पार्क लाया गया था, उस पर हंसती हुई तस्वीर, मुस्कुराती हुई तस्वीर एक संदेश दे रही है कि जिंदगी प्यार का गीत है, इसे ऐसे ही गुनगुनाना होगा। बहुत सारे लोग ऐसा गाना भी गा रहे हैं कि आज दीदी तुम बहुत याद आए। रीमा, यही लता दीदी की शख्सियत थी कि आज उनको कोई हंसते हुए भी याद कर रहा है, जब उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख रहा है। गम बेशक है, आंखों में आंसू भी हैं, लेकिन जो हंसी का, जिंदा दिली का मैसेज उन्होंने दिया था रीमा, उसको लोग आज भी याद रख रहे हैं। रीमा जी बिल्कुल, और इस बीच एक बार फिर मंत्रोच्चारण शुरू हो चुका है और ये मंत्रोच्चारण की जैसी जैसी आवाज़ आगे बढ़ रही है, उस तरीके से मन में एक टीस भर रहा है कि अब बस कुछ ही क्षण बाकी हैं। और हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, रवि भी हमारे साथ हैं और इसके अलावा एक और हमारे सहयोगी हैं। और विक्रांत, ये एकदम अंतिम घड़ियां है, ये एकदम अंतिम क्षण है। और विक्रांत, आप जो ये तस्वीरें देख पा रहे हैं और जो हमारे दर्शक इन तस्वीरों को देख पा रहे हैं, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि अब शब्द साथ नहीं दे रहे हैं। अब लग रहा है कि बस दीदी के गाने ही गूंजने चाहिए, जो कि यहाँ हो भी रहा है। এয়া লতা দিদিৰ অন্তিম ক্ষণৰ কিছু দৃশ্য। আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিকসকল বৰ্তমান মুম্বাইত আছে আৰু তেওঁলোকে অহৰহ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত ধাৰাবাহিক বিৱৰণীসমূহ আগবঢ়াই আছে। জীৱন্ত কিংবদন্তী লতা মংগেশকাৰ, যদিও এই সময়ত সকলো আৱেগিক হৈ পৰিছে, শোকবিহ্বল হৈ পৰিছে, তথাপিও জীৱন কেনেধৰণে জীয়াই থাকিব লাগে তাৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰি থৈ গ'ল লতা মংগেশকাৰে। সেই কথাটো আজি কিন্তু সকলোৰে মুখত শুনা গৈছে। বিদায় দিবই লাগিব। সকলোৰে জীৱনত এনে এটা ক্ষণ আহে নিজৰ আপোনজনক বিদায় দিয়াৰ, যিটো কোনেও মানি ল'ব নিবিচাৰে, সহ্য কৰিব নিবিচাৰে, কোনেও হয়তো কল্পনাও কৰিব নিবিচাৰে, কিন্তু সেইটোৱেই বাস্তৱ, সেইটোৱেই জীৱনৰ নিয়ম। জীৱনৰ চকৰি এনেধৰণেই ঘূৰি থাকে, কিন্তু এটা সময়ত আমি নিজৰ আপোনজনক হেৰুৱাব লগা হয়। লতা মংগেশকাৰ আপোনাৰ মোৰ পৰিয়ালৰ সদস্য নহ'লেও আমাৰ পৰিয়ালৰ সদস্যতকৈ বহু ওপৰত, আমাৰ অতি আপোন আছিল লতা মংগেশকাৰ।
সেয়েহে হয়তো আজি এই ক্ষণটো কোনেও কল্পনাও কৰিব পৰা নাই বা মানি ল'ব বিচৰা নাই। একোটা পৰিয়ালৰ প্ৰতি প্ৰজন্মৰ প্ৰিয় শিল্পী হয় লতা মংগেশকাৰ। যদি একোটা পৰিয়ালত 5-6জন সদস্য, সেই 5-6জন সদস্যৰ প্ৰতিটো প্ৰজন্মৰে প্ৰিয় শিল্পী হয় লতা মংগেশকাৰ। সেয়েহে হয়তো প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ যিসকল লোক আজি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এই শিৱাজী পাৰ্কতেই হওক বা তেওঁৰ অন্তিম যাত্ৰাৰ পথতেই হওক, পথৰ দুয়োকাষে যিসকল লোকে ভিৰ কৰি আছিল, তাত শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে একোটা প্ৰজন্মক আমি দেখা পাইছিলোঁ। মানে আপুনি এবাৰ কল্পনা কৰক কিমান ভাল পায় লতা মংগেশকাৰক মানুহে। অকৃত্ৰিম ভাল পোৱা বুলি যাক কোৱা হয়, ইয়াত কোনো ধৰণৰ কৃত্ৰিমতা নাই। লতা মংগেশকাৰৰ এই অন্তিম যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ নকৰিলেও তেওঁলোকক কওঁতা কোনো নাই, কিন্তু তাৰ পাছতো কেৱল নিৰ্ভেজাল ভাল পোৱাৰ বাবে তেওঁলোক ঢপলিয়াই আহিছে এই অন্তিম যাত্ৰাত অংশ ল'বলৈ, তেওঁক পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰি চিৰবিদায় দিবলৈ। সেয়াই মানুহৰ ব্যক্তিত্ব আৰু এনেধৰণৰ ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰী প্ৰতিগৰাকী হ'ব লাগে, তাৰেই উদাহৰণ লতা মংগেশকাৰে দাঙি দি থৈ গ'ল। সকলোৱে নিজৰ নিজৰ মোবাইলৰ কেমেৰাত এই ক্ষণসমূহ আবদ্ধ কৰিলে, একোখন ফটো উঠালে লতা মংগেশকাৰৰ এই অন্তিম শয়নৰ। পাৰ্থিৱ শৰীৰটোক আৰু হয়তো এনেধৰণে দেখা কেতিয়াও নাপাব, সেয়েহে তেওঁলোকে নিজৰ মোবাইল কেমেৰাত বন্দী কৰি থ'লে এই দৃশ্যসমূহ। কিন্তু অমৰ হৈ থাকিব লতা মংগেশকাৰ। আমি সেই কথা ধাৰাবাহিকভাৱে আপোনালোকৰ বাবে কৈ আছোঁ আৰু প্ৰতিগৰাকী মানুহে মৰ্মে মৰ্মে সেই কথা উপলব্ধিও কৰে। কেতিয়াও তেওঁৰ সৃষ্টি হেৰাই যাব নোৱাৰে, কাৰণ এনেধৰণৰ সৃষ্টি তেওঁ কৰি থৈ গৈছে যিসমূহ সৃষ্টিক কালজয়ী বুলি কোৱা হয়। একোটা যুগ, একোটা কালক তেওঁলোকে জয় কৰি থৈ গৈছে, একোটা ক্ষণক তেওঁলোকে জয় কৰি থৈ গৈছে, আৰু সেয়েহে তেওঁলোক যুগজয়ী, যুগস্ৰষ্টা বা এনেধৰণৰ বিভিন্ন উপাধি আমি তেওঁলোকক দিব পাৰোঁ, কাৰণ তেওঁলোকৰ ব্যক্তিত্বই সেইখিনি প্ৰাপ্যতা দাবী কৰে আৰু সেইখিনি তেওঁলোকৰ অধিকাৰো আছে। লতা মংগেশকাৰ এনে এগৰাকী শিল্পী, যিগৰাকী শিল্পীয়ে কেতিয়াও জীৱনত অহংকাৰ কৰি নাপালে। নিজৰ জীৱনটোক খোলা কিতাপৰ দৰে তেওঁ ৰাখিলে আৰু নিৰ্ভেজাল ৰূপত তেওঁ মনৰ কথাসমূহ ক'বলৈও কেতিয়াও দ্বিধাবোধ কৰা নাছিল। সাক্ষাৎকাৰত যি প্ৰশ্নই তেওঁক নকৰক কিয়, প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰে উত্তৰ অতি স্পষ্টভাৱে তেওঁ দিব পাৰিছিল, কাৰণ তেওঁৰ জীৱনটো কৃত্ৰিমতাৰে ভৰা নাছিল। একেবাৰে অকৃত্ৰিম জীৱন তেওঁ যাপন কৰিছিল। যিটো বাস্তৱ হয় সেইটোৱে দেখুৱাই দিয়ে তেওঁ, যিটো মনত থাকে সেইটোৱে তেওঁ বাহিৰত উদ্ভাসিত কৰি তোলে। সেয়াই হৈছে লতা মংগেশকাৰ। আৰু ক্ষণ মাত্ৰ কেইটামান আছে, এয়া নীতি নিয়ম, হিন্দু ধৰ্মীয় নীতি নিয়ম। এই নীতি নিয়মসমূহৰ মাজেৰেই এতিয়া বৰ্তমান চিতাত জুই দিবলৈ আগবাঢ়ি থকা হৈছে। কেইটামান ক্ষণৰ পাছতে এই চিতাত জুই দিয়া হ'ব। চন্দন কাঠৰ টুকুৰা আৰু আন যিসমূহ নীতি নিয়ম আছে, ঘিউ ঢলা বা যি পদক্ষেপ আছে, সেইখিনি গ্ৰহণ কৰা হৈছে তাত, আৰু তাৰ পাছতেই চিতাত জুই দিয়া হ'ব। এই বিদায়ক্ষণত সকলোৱে মাত্ৰ অপেক্ষা কৰি আছে, পঞ্চভূতত বিলীন হ'ব লতা দিদিৰ নশ্বৰ দেহটো। কিন্তু সদায় যাতে লতা দিদিয়ে আমাক আশীৰ্বাদ দি থাকে, তাৰ বাবেও সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে। আমি ইতিমধ্যেই শিৱাজী পাৰ্কৰ বাহিৰত থকা লোকসকলৰ সৈতে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিকে কথা পাতি আছে, সেইখিনিও আপোনালোকক শুনালোঁ। প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয়ৰ মনত যিখিনি ভাৱ, সদায় মনত যিখিনি কথা থাকে, সেই কথাখিনিকেই তেওঁলোকে বহিঃপ্ৰকাশ ঘটাইছে। আৰু এয়া বৰ্তমান আপোনালোকে দেখিছে বাহিৰত এইসকল লোক নিজৰ মোবাইলৰ কেমেৰাত দৃশ্যসমূহ আবদ্ধ কৰি ৰখাৰ পল বা ক্ষণ। সকলোৱে যিমানখিনি পাৰে সিমানখিনি গুণমুগ্ধই অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলেগৈ, পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰিলেগৈ। আৰু এতিয়া চিতাত তুলি দিয়াৰ পাছতেই এয়া মুখাগ্নি কৰাৰ বাবে আগবঢ়া হৈছে। মুখাগ্নি বৰ্তমান কৰিবলৈ এয়া আগবাঢ়িছে। মন্ত্ৰোচ্চাৰণ শুনা গৈছে তাত, আৰু মন্ত্ৰোচ্চাৰণেৰে বিদেহ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনাৰে প্ৰাৰ্থনা কৰা হৈছে তাত। প্ৰতিটো ক্ষণ, প্ৰতিটো পল কেৱল মন্ত্ৰোচ্চাৰণ হৈ আছে শিৱাজী পাৰ্কত, যাতে তেওঁৰ বিদেহ আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰে। कि अब लता दीदी स्वर कोकिला, भारत रत्न लता मंगेशकर हमारे बीच नहीं रही, तो पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। और उसके बाद हर कोई यही चाहता था, खासकर जो मुंबई के आसपास के इलाके हैं, नागपुर है, पुणे है, कोल्हापुर है, महाराष्ट्र के तमाम इलाकों से ये लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कई लोग कह रहे हैं कि हम गुजरात से यहाँ पहुंचे हुए हैं, और ये लोग चाहते यही कि आखिरी बार दीदी के दर्शन हो जाएं, क्योंकि उनका आशीर्वाद हमें मिल गया। क्योंकि बचपन हो, जवानी हो, कैसे आप लता दीदी को याद कर रहे हैं? मैं तो उनके गाने से याद करूंगा।
उनका गाना जो था पहला उनको मधुमागसी मजा सख्या परी बहुत बड़ी अच्छा था और प्रभु तेरे नाम बहुत अच्छा है। ओ क्या है ना उसको भारत रत्न मिला है, उसी पे से बात करूँगा उसको। और उसे আৰু বৰ্তমান মুখাগ্নি কৰা হৈছে, এয়া চিতাত জুই দিয়া হৈছে। আপোনালোকে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত দেখিছে। লতা দিদিক আমি চিৰ বিদায় জনাইছোঁ। লতা দিদিয়ে আমাক সদায় আশীৰ্বাদ দি থাকক, সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ। মন্ত্ৰোচ্চাৰণৰ ধ্বনি, এয়া পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ মুম্বাইৰ শিৱাজী পাৰ্কৰ পৰা। এয়া শিৱাজী পাৰ্কত সুৰৰ ৰাণীক চিৰ বিদায়। লতা দিদিক এয়া চিৰ বিদায় জনোৱা মুহূৰ্ত আমি দেখুৱাইছোঁ। লতা দিদি সদায় অমৰ হৈ থাকক, সেই ধ্বনিও শুনা গৈছে শিৱাজী পাৰ্কত। সুদীৰ্ঘ জীৱন পৰিক্ৰমাত লতা দিদিয়ে আগবঢ়াই যোৱা অৱদানৰ বাবে আজি শিৱাজী পাৰ্কত থকা লোকসকলৰ মুখত লতা দিদি অমৰ হৈ থাকক ধ্বনি শুনা গৈছে। লতা দিদি অমৰ হৈ থাকক, লতা দিদিৰ গীত, এই সকলো শুনিবলৈ পোৱা গৈছে শিৱাজী পাৰ্কত থকা লোকসকলৰ কণ্ঠত। এফালে মন্ত্ৰোচ্চাৰণ হৈ আছে আৰু তাৰ মাজতেই চিতাৰ জুই জ্বলি উঠিছে। विलीन होने जा रहा है, उसके साक्ष्य बन रहे हैं हम सभी, आप सभी। आज की इस मेला में मुंबई महाराष्ट्र का ये शिवाजी पार्क को सुनाने का मकसद बिल्कुल साफ था कि यही सबकी भावना है। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা গুণমুগ্ধসকলে ভিৰ কৰিছে। ইতিমধ্যে আমাৰ সাংবাদিকে কৈছে যে গুজৰাটৰ পৰা আহিছে, বিহাৰৰ পৰা আহিছে, আনকি জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰাও আহিছে, অসমৰ পৰাও একাংশ লোক তাত গৈছে শিৱাজী পাৰ্কত। যিসকল মুম্বাইত থাকে সেইসকল অসমীয়া লোক। আৰু শিৱাজী পাৰ্কত এতিয়া গুণমুগ্ধসকলে এই মুহূৰ্তত লতা দিদিৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰ পঞ্চভূতত বিলীন হৈ গৈছে, এই ক্ষণটোত তাত উপস্থিত আছে। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ অনুৰাগীসকলে চকুলো টুকিছে, কিন্তু এই বাস্তৱ সত্য সকলোৱে মানিও লৈছে আৰু সন্মানেৰে হিন্দু ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে নিজৰ প্ৰিয় সাংস্কৃতিক কৰ্মীগৰাকীক, শিল্পীগৰাকীক বিদায় দিছে প্ৰতিজন ভাৰতীয়ই। নিয়তিৰ শীতল কোলাত ঢলি পৰা কোকিলকণ্ঠী লতা মংগেশকাৰক বিদায় জনোৱাৰ এই মুহূৰ্তৰ বিশেষ সম্প্ৰচাৰ আপোনালোকে নিউজ 18ত দেখি আছে। ইতিমধ্যে লতা মংগেশকাৰক শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হ'ল। সকলোৱে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি তেওঁৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰটোক চিৰ বিদায় দিছে। চিতাৰ জুই জ্বলি উঠিছে আৰু এনেধৰণেই পঞ্চভূতত বিলীন হৈ গৈছে লতা মংগেশকাৰৰ নশ্বৰ দেহ।
আৰু এনেদৰে বিদায় দিলোঁ আমি সুৰৰ ৰাণীক। নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ তৰফৰ পৰা লতা দিদিৰ আত্মাৰ আমি চিৰ শান্তি কামনা কৰিছোঁ। আৰু বাতৰি দেখিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। এতিয়া বিশ্বই জানে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড। 4 টাকা পুহিব হেৰি কৰিব পাৰে।